पाकिस्तान बनने तो पहलों की गल तुहानूं सुणाना। पाकिस्तान तकरीबन 3 साल बाद च बनिया। अच्छा। शाम का टाइम सी ते गर्मियां सन। मेरा वालद साहब तो एक चाचा सी, वो बैठे दे ने बाहर, हुक्का पींदे पे ने। एक बच्चा आ गया सिख बरादरी का। वो बच्चा लंघ गया कोलों दी, राह है ही कोलों दी। अच्छा। लंघ गया जेकड़ी, मैनू आखन लगे भी टांडा इत्थों 2 मील है, पिंड टांडा सिख बरादरी का, लेकिन ये ना कोई अगे है ना कोई पिछे है। तो ये बच्चा कित्थे जाएगा इसलिए? हाँ। जा इनू लिया। मैं उन्होंने जाके इन्हां दे फड़िया, तो वो बच्चा अगे परेशान सी, भुखा तरिया, गर्मी बड़ी। तो वो उथे किन्नी क देर दा बच्चा ही? बच्चा है सी कोई 5 कुछ साल का उदों। अच्छा अच्छा। 5 कुछ साल उम्र सी ओदी। ते वो जिस कड़ी मतलब मैं उन्होंने लैन दा, मेरे वालद साहब ने उन्होंने झोली च पाया, पानी मंगवाया, उन्होंने पानी पिलाया। पानी पिलाने तो बाद ना वो पिंड का नां जानता ही, आंदा ही टालियां वाला पिंड आ साडा। अच्छा। ते ना वो मां प्यो का नां जानता ही। अपना नाम उन्हें सुच्चा सिंह दसिया। ठीक है। वो जिकड़ी असीं उन्हें शाम वेले घर लै गए, घर जाके उन्हें नहालिया धोलिया, ते जरा को दुध पिलाया, फिर रोटी खिलाई। ते ओहदे नाल प्यार करते रहे सारे जी। वो साढ़े नाल गिज गया। साढ़े कोल रहा वो 17 दिन। अच्छा। 17 दिन तो बाद साढ़े पिंड दी एक बीबी सी, ਉਹਦੇ पेके हैं 11 गटगोरी। वो 11 गटगोरी जाती पई सी, ਉਹਦੇ मगर 8-7 बंदे सिख बरादरी दे लंघते पे आउंदे पे हैं। तो जिहड़ा बंदा अगे तो तुरदा होए ना, ਉਹਨੂੰ मगरलियां दी गल सुणाउंदी है, क्योंकि वो कल्ला सी, वो सारे हैं 8-10। वो आखन लगे बई खोरे किसी ने मार छड़िया बच्चा, या कोई शै बला खा गई है, कित्थों लभेगा। वो बीबी जदों लागे वो आए ना तो एक पासे हो गई। वो लंघन लगे तो आखन लगी भाई जी तुसीं की गल करदे पे हो? उन्हें आख्या भैणा साडा बच्चा एक गुआच गया वा, ते अज दिन हो गया 17 लभदा नहीं। असीं ढूंढने फिरने 4 चफेरा ढूंढ छड़िया दुनिया ते सानू मतलब पता को नहीं लगता। उन्हें आख्या बच्चा किड्डा क है? उन्हें आख्या एड्डा क। उन्हें आख्या बच्चा तुहाडा जिहड़ा ना सोहना बड़ा, तो ਉਹਦੇ वाल भी है सिर ते जूड़ा बधा दा। आहो। उन्हें आख्या साडे पिंड जे। उन्हें आख्या तुहाडा पिंड भैन किहड़ा? उन्हें आख्या मला। अच्छा। वो उथों गए परत गए ने। तकरीबन पैदल का जमाना सी, उदों पैदल ही आउंदे पे हन, उदों जांदे पे हन। वो इत्थे जदों पुज्जे ने तो उदों 12 का टाइम हो गया सी, दोपहर पूरी सी। साडी वालदा साहब ने रोटी पकाई है दोपहर की, तो सानू सुच्चा सिंह भी बह के खांदा पिया, मैं भी, एक मेरी भैन सी उदों, ते माई भी ते वालद साहब भी। वो बंदे आ गए ने, उन्हें आन के बूहा खड़काया। उन्हें पुछया मेरे प्यो का नां। अच्छा। उन्हें बूहा खड़काया, तो वालद साहब उठ के गए ने, ते देखिया तो सिख बरादरी के बंदे। उन्हें आख्या भाई जी असीं तुहाडे कोल आए हैं, तुहाडा नाम हमदीन है? उन्हें आख्या जी मेरा नाम हमदीन है। तो मेरे वालद साहब भी बड़े जवान सन, तो सोहणे भी सन, कद भी बड़ा ही। वो वेहड़े साडे छां सी जी, एक किक्कर का बूटा सी, उसदी छां बड़ी ही। उत्थे असीं डंगर बन्नदे हैं दोपहर नूं। उत्थे मंजियां डाहियां ने, ते बह गए हैं। वो बह गए ने, तो उन्होंने विच एक सुच्चा सिंह का मामा भी है सी। उस बच्चे का मामा? मामा, आहो बच्चे का, सुच्चा सिंह का। उस बच्चे का मामा भी एक नाल सी। उन्हें तक लिया, चलो खुश हो गया। उन्हें आख्या बच्चा जी एक साडा गुआच गया वा, ते इस तरह का बच्चा, तो यह नां उहदा। उन्हें आख्या अच्छा मारो आवाज। बच्चा जिहड़ा सी ना, उन्हां अल देख के थोड़ा जिहा चंगेर तो पिछां हो गया। अच्छा। उन जिकड़ी उहदे मामे ने आवाज मारी है, तो सुच्चा सिंह नहीं आया। अच्छा। 2-3 मिनट लंघ गए ने, वो नहीं आया।
फिर मेरे वालो साहब ने आवाज़ मारी है, उन्हें आख्या सुच्चा सिंह यार आ बाहर। सुच्चा सिंह आ गया। अच्छा वो मेरे वालद साहब की झोली च बह गया। बह गया जिकड़ी ते उन्हें पछाता प्यार श्यार दिता सारे बंदियां ने। ते बाकी वो सिर्फ अपने मामे वाल कदे कदे देखदा सी नज़र चुक के। वो दोपहर जदों रहे ना साढ़े कोल, उन्होंने पानी का बंदोबस्त किया। साढ़े घर लोहारां दा घर हिंदू लोहार सन, उन्हों का घर सी। उत्थे उन्हों दा पानी बनवा के आया, रोटी भी उन्होंने वास्ते उत्थे पकवाई ते उन्होंने दोपहर रोटी भी खवाई। जकड़ी पिछला टाइम होया ना ते असी इन्ने दिनों च एक सूट का होर सवाया। वो सवा के ना ते उहदे गल पाया भी एक पा लिया ते एक तोड़ लिया। वो जिकड़ी पिछला टाइम होया ना डीगर वाला ते वो तुरन लगे ते मेरे वालद साहब ने उन्होंने 50 रुपये दिते सुच्चा सिंह नूं ते एक सूट नवा लिया के दिता। साडे पिंड कपड़े की दुकान सी, वो लैके टुर गए जिकड़ी ते टुर गया। कोई उन्होंने लै गया अपना बच्चा तो कोई 6 महीने हो गए हैं। अच्छा ना वो आए ना असी गए। एक दिन मेरे वालद साहब दे एक साडा चाचा लगदा सी, उसदा नाम ताजदीन सी, तेरा दादा। ठीक है। वो गए ने ढग्गा लैन वास्ते। उन्होंने नाल दे पिंडों ढग्गा खरीदिया, खरीद के लिया ते उदों वाही हुंदी सी खोपियां दी हलां दी। उदों ट्यूबवैल बम्बियां नीहन लगी दियां। उन्हें आख्या यार उतों की जी लंघन लगे ना उस पिंड चों दी, उत्थे खरास वगदा पिया सी। आखन लगी यार ढग्गे दे खोपे तो देख लीए वे खोपे भी है इनू कि नहीं। उन्हें आख्या चलो उत्थे चले गए ने। उन्होंने आख्या भी यार अं ढग्गा जो के देखना। वो जिहड़ा खरास सी ना वो जला सी बोदी वाला खरास होता सी। अच्छा उन्हें आख्या जो लो जी, उन्हें पछाण लिया मईए नूं। उन्हें आख्या जी जोड़, वो उदण नाल सी आया दा। अच्छा उन्हें पछाण लिया, उन्हें ढग्गा जो के ना ते नाल घर सी सुच्चा सिंह दा। अच्छा वो उन्होंने घर टुर गया। वो जिहड़ी ओहदी उस मुंडे दी मां सी ना सुच्चा सिंह दी, ओहदा नाम सी रवेल कोल। अच्छा ओहदे वालद दा नाम सी गोपाल सिंह। ठीक है। गोपाल सिंह अपने डेरे ते ही ते ओहदी बीवी घर सी। उन्हें किया बई उन्होंने जाके दसिया अज वो बंदा साढ़े पिंड आया जिहदे कोल तेरा बच्चा। अच्छा उन्हें आख्या चल हाँ दस मैनू। वो बाहर निकली आ, बाहर निकल के ना तो उन्हें आख्या भी वो जिन कुल्ले ते पग बधी दियां ने ते मुच्छां रखी दियां ने, वो बंदा ही। वो देख के तो बड़ी खुश हुई, आखन लगी भी इस तरह करी साढ़े घरों जिन्ना मर्जी आटा लै जी। जदों ये ढग्गा छड्डणगे इन्हां दा ढग्गा बन के खुरली ते आना को भो पा के ते चंगा आटा पा के ना ते उन्होंने उत्ते बन्नो पट्ठे पाओ। ते जे उन्हें पुछया यार असें जाना है, उन्होंने आख्या तुसें जाना नहीं, तुहानूं इत्थे एक घर बुलावा उत्थे जाना तुस। वो परेशान हो गए भी साढ़े पिंड की रिश्तेदारी गै नहीं इत्थे कोई भी। इत्थे ते सिर्फ 2 कुड़ियां ने साढ़े पिंड दियां फकीरां दियां व्याही दियां ते बाकी लोग तो सारे सिख बरादरी है। साडा इत्थे किहदे नाल वास्ता है। उन्हें आख्या बई अच्छा। उन्हें पट्ठे पुट्ठे पाए बद्दा। उन्हें आख्या जी मैं तुहानूं दसना गल, तुहाडे कोल बच्चा रहा सी एक गोपाल सिंह दा, ओहदी मां बुलांदी पई है तूं। अच्छा उन्होंने घर जाना सुच्चा सिंह दे। आख्या अच्छा चलो। वो थोड़ी जी देर होई ना तो उन्हें उत्थे बंदा भेज दिता अपने डेरे ते कि वो बंदा जा साढ़े पिंड जिहदे कोल तेरा सुच्चा सी। वो उतों 8-10 सिख ओहदे नाल ते उन्हें जो सगनी ने आख्या भी लिया इन्हों घर। बाहरले बूहे च उन्होंने जिस तरह हुण बैठकां बनी उदों ड्योढ़ी आखदे हैं। अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀਆਂ ਡੱਠੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨ ਪਵਾਂਦਾ ਤੇ ਖੇਸ ਪਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਸਰਾਣੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਾਲ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਖਾਂ ਨੱਠਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੱਫੇ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ
ਪਕਾਇਆ ਖਿਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੇਸ 9-9 ਗਜ ਖੱਦਰ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਖੇਸ ਮਤਲਬ ਦਾ ਵਿਛਾਣ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਗਦੇ ਹਨ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ ਜੇਕੜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦਿਹਾੜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਦਣ ਅੱਗੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਦ ਕੁਤਰ ਕੇ ਪਾਇਆ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਤੂੜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਣ ਉੱਤੇ ਕਪਾਹ ਰੱਖੀ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਬੂਹੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਆਇਆ ਮੀਏ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੂੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾ ਲਓ। ਮੀਆਂ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਾਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਚੰਗਾ ਨੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਤੇ ਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤੂੜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤੂੜੀ ਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਡਰਦੀ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫਕੀਰਨੀਆਂ ਹਨ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ 17 ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ, ਫੌਜ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਇਆ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਘੜੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਬੀਬੀ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ। ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪਕਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਕਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਪਕਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਘਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਹਵਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ 200-300 ਰੁਪਈਆ। ਉਦੋਂ 200-300 ਰੁਪਈਆ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਲਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀਕਾ ਸ਼ੀਕਾ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਘੜੀ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੁੱਫੀ ਸੀ, ਭੰਡਿਆੜ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਭਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੋੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜੇ ਆਣ ਕੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਦਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਦੇ ਹਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਡਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗਾਂਹ ਵਧਿਆ। ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਣੂਜੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਚ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਓ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ, ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਰ ਟੁਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਚੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਾਟ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਾਟ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 300 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਤੋ ਖਤਾਬਤ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਖਤੋ ਖਤਾਬਤ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਧਮਾਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਲਾਲਚ ਨਾਲ। 3 ਮੱਝਾਂ ਹਨ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘਾਹ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਾਹ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਖੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੂੰ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆ ਮੜਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਘਾਹ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਨਿਓ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਸੀ ਫੌਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਚੌਰੀ ਬਾਊ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵੱਢੇ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਪੱਠੇ ਵੱਢੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਤੇ ਪੰਡ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਵੀ ਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਚੁਕਾ ਗਏ ਫੌਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਕੀ ਆ ਪਿੰਡ ਲੈਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਉਹਨੇ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਖਤੋ ਖਤਾਬਤ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚਲੀਏ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਉਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਗਿਣਦਾ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਚਾਚੂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਹੈਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ।